شحال ما درت فلوقات شحال ما درت بحال هكا او ماي جاد. نورمالمون شاركت في واحد لو كونكور ديال الكونس. درنا لو كونكور ان شاء الله نهار السبت، اليوم نهار الخميس وقالوا غيجمعونا اليوم. ما عرفتش علاش. محمد علاش جمعتنا اليوم جو سي با. كان ممكن ندير لنا اون لين. علاش البنات باقي لنا اليومين ديجا قاعده سبيش مي على حسب داكشي اللي غيطرا اليوم. ما عرفتش واش غيبدل شي حاجه، واش كاينه زعما دوطخ راجل اللي غادا نعرفهم باسكو عمري حضرت، عمري كنت في شي كونكور ديال الكونس دونك اول مره غير اكتشف هادشي. الا كانت شي حاجه خصها تموديفيها خصها تموديفيها في سبيتش. باقي عندي غير اليوم غدا باش نحفظ سبيتش باسكو السبت لو جور جي في الخلعه. علاش هادشي اللي كاين. سي نوفيل اكسبيريونس صراحه، نوفيل اوبورتونيتي. اون سون فو صراحه ربحوا ولا ما ربحوش، المهم درت داكشي اللي عليا. يسوبو تكون شي حاجه كرينجي طرا، يسوبو ندير شي فوت ما خصنيش نديرها مي اون سون فو زعما. المهم من افونسيو شويه في الحياه، نجربوا اكسبيريونس جديده. شي حد اللي قال لي واش جربتي اللي قال جربتها. خوتي جابوا لي ستريس اكثر من شي حاجه، حيت انا ما كنتش ستريسيه بحال هكا. كنت واخده بحال شي لعبه نجي نبريزونطيو. لايك الناس اللي معايا ثلاثه ils sont même pas, enfin ils sont marocains mais ils sont franco-marocains donc عندهم فرونسي في الدم. انا ما عنديش فرونسي في الدم اخوتي، عندي الدارجه في الدم donc it's gonna be hard. ان شاء الله خير. en plus c'est des experts genre مولفين كيديروا دي كونكور ديال الكونسيبت وانا هنا like du coup ça m'a mis de la pression. هادشي بعد غدا مي هلو كسبن فيا عيان في الموت ديال الناس. جايه في المترو كندير المهم نشرح لكم واحد شويه الطريقه انا كيفاش كنحفظ جينيرالمون. درت اوديو لابارتي ديالي كنبريزونطيها وكنبقى نعاود نسمع الاوديو. انا كنحاول نقرا صافي صافي. دونك جيت كندير هادشي في المترو غير على لي دو بروميير مينوت باش نشد لابارتي الاولى. قسمت داكشي على 3 باش تجيني سهل. مي جو مي سون تري فاتيغي، ما كنتش عوال على اني نعس وسط النهار، ولكن اي فيل لايك عقلي طافي دونك خصني نعس باش نفيق مزيان. قلت لي ما غنلبس غدا ان شاء الله غنلبس البيض دونك خصني فولار. خديت 3 انواع ديال الفولار. خديت بوردو، خديت هاد اللون وخديت هاد اللون مي جو بونس غنلبس هاد مع البيض جو سي با. اي فوالا دونك دابا جو اسي دو فير ان تيست هنايا داكشي اللي حافظه واش بصح حافظه ولا لا. مي سينو غنطلع نعس باسكو شيكا نعاودو نتلاقاو باش نورمال نفيق. وفي الليله ديال الكونكور عاد تفرجت فيلم اللي كيعطي لوسون على لي لوكونس. Et voici quelques leçons qui peuvent vous être utiles. Leçon numéro 1. Pour convaincre, il faut aussi maîtriser la dialectique. Une suite de raisonnements rigoureux destinés à emporter l'adhésion de l'interlocuteur et de l'auditoire. Car, en réalité, il n'y a que ça qui compte. Convaincre, avoir raison. La vérité, on s'en fout. Leçon numéro 2. Je connais, ça n'existe pas. Je connais. À vous. Je connais ma destinée. Le souvenir Pourquoi vous êtes si pressé? Prenez votre temps. Leçon numéro 3. L'éloquence, c'est aussi savoir utiliser les silences. Je connais ma destinée. Un jour s'attachera à... Je connais, bordel, c'est pas compliqué. Vous avez de la semoule dans le cerveau ou quoi? Non, ce n'est pas une provocation. Mettez-vous ce stylo dans la bouche comme ça et articulez. Allez. Franchement, ce film est magnifique. Ça incarne la vraie vie, le racisme, mais c'est trop drôle. Ça va, c'est halal. Là, c'est une provocation. Salut. صباح الخير. في بزاف ديال الخلعه ليترالمون والله I'm not exaggerating. I swear في بزاف ديال ستريس. ما غيكون معايا حتى شي واحد بون ابار الناس ديال لايم جي او اللي ما كنعرفش مزيان مي المهم ما غيكونش معايا حتى شي حدا من صحاباتي. No one will be there but c'est pas grave. I'm doing this for mom and dad. en plus كاينه خالته تتشجعني من بعيد وصافي هادشي اللي كاين.
مرحبا بكم في الكونكور d'éloquence national des Marocains de France. معكم محمد قايدي secrétaire général de l'association. ومعنا زينب هنا. Ouais. finaliste du concours. داكشي غيكون ناضي. أيها الحضور الكريم، كل باسمه ولقبه، أحييكم تحية عنوانها السلام وكلمتها المحبة والوئام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous sommes ici pour célébrer la parole, l'audace, des discours écrits avec splendeur, avec finesse, mais surtout avec passion. Ce concours désormais est un concours national, un concours des étudiants marocains de France. C'est un concours où parler, c'est s'engager, et écouter, c'est reconnaître l'autre. Par curiosité, par amitié, par passion pour le Maroc. Raconter 5000 ans d'histoire de Gaza, c'est dire que nous n'acceptons pas que Gaza soit voué au destin que certains, notamment aux États-Unis, veulent assimiler à ce peuple. Ce bel événement dans l'Institut du monde arabe, c'est toujours un plaisir et un honneur de... Réagissons-nous face aux défis moraux que la vie nous impose quotidiennement? Choisissons-nous l'individualisme ou l'humanisme? Mais surtout, la question se pose à l'échelle de la société, du pays, de l'État. Quelles relations choisir? Lesquelles refuser? Pragmatisme ou idéalisme? Réel politique ou diplomatie de principe? Reine, roi, plongeons-nous sur l'échiquier de la vie. Il était une fois un petit pion. Haut comme 3 pommes, il avance doucement, discrètement. Mais entre-temps, le cavalier, 3 cases plus loin, attaque. Il accélère plus vite d'un pas pressé. Cette impression oppressante qu'il riposte sans scrupule. Il prend plusieurs pions sur son passage. Une mission, atteindre l'adversaire. Il avance sans foi ni loi, et sous ses sabots, la morale s'efface parfois. أقلب صفحات الكتب لأنتقي منها ما أود قراءته. وقعت يدي على كتاب الأمير. كان اسمه مألوفا. شدني الفضول وانغمست في صفحاته. والحقيقة أنه كان كتابا غريبا، مختلفا تماما عما عهدته من مؤلفات تحتفي بالفضيلة وتنبذ الرذيلة. ولا أخفيكم أن أفكاره أرعبتني. خيل إلي لوهلة ولكأنه شيطان يهمس في أذن القارئ. ضع هدفك نصب عينيك ولا تعر أحدا اهتمامك. فالغاية يا صديقي تبرر الوسيلة. Je prends la scène pour commencer par la fin. Et non, la fin ne justifie pas les moyens. Certains d'entre vous me diront que Machiavel avait raison et que c'est un grand. Mais depuis quand la sagesse s'écrit dans le sang? Depuis quand un but noble lave les bassesses? Depuis quand la morale excuse la faiblesse? Est-ce qu'on peut semer l'ombre pour récolter la lumière? Tordre la vérité pour bâtir les chimères? Voler pour nourrir? Trahir pour aimer? Est-ce qu'un arbre pourri peut encore bien germer? لو تشاع الأرض مهرا لابتسامتك لبعتها كلها دون ما خلف. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde qui aime les résultats. On regarde la médaille, mais pas les cicatrices. On célèbre les arrivées spectaculaires, mais pas les compromis silencieux. On raconte que Machiavel aurait dit « la fin justifie les moyens », mais il n'a pas vraiment dit
Machiavel a popularisé l'idée, mais c'est Philippe van den Cleef qui en est l'origine. Nous vivons à l'ère du court terme. L'époque de la performance à tout prix, on veut tout, tout de suite. Réussir vite, briller fort, quitte à griller les étapes, les principes, les gens. Et c'est là toute la question. Si la fin est noble, a-t-on le droit de salir le chemin? Kant nous dit, agis de telle sorte que tu traites l'humanité toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Dans d'autres termes, même pour sauver une vie, tu ne dois pas mentir, et même pour préserver l'humanité, tu ne dois pas trahir ta morale. Il est un peu dur ce cher Comte. Il n'aurait pas tenu 3 jours en campagne présidentielle. Et dans nos vies à nous, demandez ça à un enfant qui triche à cache-cache pour gagner et vous dira que oui, ça se justifie. Alors que même à 5 ans, on sent qu'on a un peu triché sur la victoire. Alors imaginez à 25, à 40 ou à 60 ans, quand les moyens sont mentir, manipuler, trahir, pour qu'au final, réussir, briller. Mais briller comment? Avec quelle lumière? Celle de l'or ou de la conscience en paix? Nous vivons dans un monde où le résultat est roi. On regarde les CV bien remplis, les photos de trophées, mais on ne montre jamais les moyens. Et pourtant, c'est là que tout se joue. C'est dans ces petites décisions qu'on ne montre pas, ces compromis qu'on ne filtre pas, et ces morceaux de nous qu'on abandonne pour pouvoir avancer. Alors non, tous les moyens ne se valent pas, parce qu'il y a des victoires qui laissent un goût amer, des réussites qui volent la paix intérieure, et des sommets qu'on atteint, et où l'on se sent seul, vidé, trahi par soi-même. Et puis, mesdames et messieurs, n'oublions jamais que les vraies victoires ne laissent pas de traces sur des podiums, mais dans la mémoire de ceux qui ont croisé notre route. Et aujourd'hui, où laisse-t-on nos traces? Où cherche-t-on de la reconnaissance, de l'admiration, de la preuve de notre valeur? Oui, dans un monde où tout s'affiche, tout se partage, je parle bien des réseaux sociaux. Des influenceurs, mes collègues en quelque sorte. Je parle de ceux qui testent des produits miracles, miraculeusement inefficaces mais très rentables. Je vous parle de ceux qui vous disent « je suis vrai, je suis moi-même », mais ils changent de visage à chaque filtre. Je vous parle de ceux qui vous disent « je ne suis pas comme les autres ». C'est ironique, parce que moi aussi je suis créatrice de contenu, et moi aussi je suis ici pour dire que je ne suis pas comme les autres. Je vous sens hésiter. Moi aussi à ce stade je doute un peu. Mais permettez-moi de croire qu'on peut créer sans trahir, toucher sans manipuler, et partager sans mentir. Aujourd'hui, je suis ici sur scène devant vous, sans filtre, sans mise en scène. Pas d'expérience, pas de passé glorieux dans l'éloquence. Oui, je suis ici pour gagner. Je ne vais pas faire un éloge de la vertu pour finir dans l'oubli, mais si je ne pars pas avec le trophée aujourd'hui, j'aimerais repartir avec vos cœurs. Pas pour flatter mon ego, j'ai un Instagram pour ça, mais on sait tous que notre grandeur, ce n'est pas la hauteur qu'on atteint, mais c'est la trace, c'est la mémoire qu'on laisse dans le cœur des autres. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que mes moyens justifieront vos places, toute ma place dans vos mémoires. Merci. Merci beaucoup Zidou. Certains me diront, mais Salma, tu deviens machiavélique. Mais Machiavel n'a jamais prôné la cruauté. Il a prôné la responsabilité. Il ne peint pas l'idéal, il peint la réalité.
Donc non, pour moi, machiavélique ne rime pas avec diabolique, mais avec logique. D'ailleurs, un raisonnement très logique utilisé en mathématiques est le raisonnement par l'absurde. On accepte une hypothèse fausse pour montrer un résultat vrai. On suppose le contraire de ce que l'on veut prouver. On pousse la logique jusqu'à l'incohérence et cette tension qui révèle la vérité. في طفولتي حيث لا زالت أحلامي أطول من قامتي أشرق عيد الأم فازداد قلبي حبا وحنينا ولم يعاقب جسدي لكن تربى ضميري تيقنت وأنا صغيرة أن اليد التي تخطئ لا تعبر عن المحبة وأن الغاية النبيلة لا تبررها وسيلة تخدش الحق أو تجرح الصدق حتى لو غلفناها بورق جميل. كبرت شيماء ولم تعد تلك الفتاة التي أجهشت بالبكاء حين عاتبتها أمها. ها هي اليوم بينكم تفتش في دهاليز الفكرة وتعيد النظر في سؤال قديم جدا: هل الغاية تبرر الوسيلة حقا؟ Alors, maintenant c'est pour une remarque générale, pour un commentaire général. Vous en avez pensé quoi? Après ce bref conclave, je dirais, avez-vous papa? Non, ça a été très difficile de départager les candidats et je tenais au nom de tous les membres du jury à féliciter, à réitérer nos sincères félicitations à tous les participants. Vous avez été excellents, vous avez été splendides, épatants, que ce soit dans la langue de Molière ou de la langue d'El Moutalabi. Bravo à tous, à toutes. Et j'aimerais rappeler quelque chose, hein, j'en profite quand même pour rappeler l'importance de l'éloquence. L'éloquence, c'est un atout, je dirais pas une arme, mais c'est presque une arme de séduction massive. Donc, encore une fois, merci beaucoup à vous tous et à toutes pour votre participation. Avec des pauses. La fin. Et vous? Ouais. J'annonce le ou la troisième personne qui a gagné le troisième prix de la première édition 2025 du concours national d'éloquence des Marocains de France, Salma Nouaimi. Malheureusement, le Kmala ما تصوراتش. Le deuxième prix تاع أشرف زويطة و le premier ياسين غطات. بصراحة كاملين كانوا واعرين. J'ai eu la chance de participer à ce concours avec des personnes aussi compétentes et talentueuses. ودابا فاش مشات الخلاعة عدلت لكم outfit check. Et pour finir en beauté, rien de mieux que Tarab Andalousi. هاد الاكسبيريونس علمتني بزاف ديال الحاجات، ستريسيت فيها بزاف لدرجه قلبي كنت كنحس بيه غيخرج من بلاصتو، وهادشي ما جايش from nothing. شحال ما خرجت من ما زون وشحال ما experienced things that make me grow، وداكشي علاش ستريس اللي حسيتو كان انورم. حسيت براسي entourée d'experts, de passionnés d'éloquence. I actually do love speaking in public. بصراحه j'encourage اي واحد une fois tu présentes عليه شي opportunité, hop on it. C'est des expériences اللي كيبقاو عندنا افي. وهذا ليفينمون غيكون ان شاء الله العام الجاي عاوتاني. سي ان ايفينمون كي اورغانيزي بار l'AMGE. دخلوا عندهم انستغرام غادي تلقاوهم وغادي تعرفوا كاع لي ديتاي على كاع لي زيفينمون اللي كيديروا. Et vous pouvez même intégrer l'association et participer à l'organisation des événements. عطينا كلمات
جمال خرج السر راه لي فان ديالها استنى راه غنبدا نبان ما تبانش متعرض عاوتاني لا بصح بعدا هو كنتي ريسبونسابل كوم لا انا فيس بريز ريسبونسابل كوم 10 على 10 تبارك الله عليكم. الهايلايت هي زينب كيفاش دارت البيتش ديالها ثاني، والهايلايت الخايب هي علاش ما ربحوش زينب، ما فهمتش علاش. تيم زينب كنا كنشجعو. انا كانت عندي منافسه قويه مع لي فان، وانا كنت اكثر فان حقيقي سينس داي وان. هادوك القدرات ديالها هادوك حتى زينب بانت لهم اكزاكتومون عاد ولاو دي فان ديالها. كانوا كاملين عربيه بانت لهم زين داروا فرونسي آه. صافي دارها بالعاني انا عرفت فريمون مؤامره بانت الله يمزيو اكزاكت صافي خاصنا ندويو عليها خاصنا بريف ما تنساش